ٹی کی طرف سے نہ ہو کے میں آگے مدینہ مسجد چلا گیا. وہ ایک بندہ تھا تو بڑا اچھا بیل تھا اس کا، کالے رنگ کا نا. تو پہلے ہی وہ کافی اس طرح تھا حضرت، پہلے ہی وہ کافی. اب ظاہر بیل خوبصورت تھا، پیچھے سے آنے والا ہر جناب کنے کا لے آتا جی، جناب 2 لاکھ روپے کا، ماشاء اللہ. وہ جناب ہو رہے ہیں، پھر پیچھوں میں گزر رہا تھا، پھر ایک بندہ جناب کنے کا لے آتا جی، جناب 2 لاکھ ہو رہے ہیں. میرے دل میں خیال آیا میں اس کو روک کے پوچھوں، وہ بھائی کانوں آکڑن ڈیا تھا، اے 2 لاکھ دا بچہ دے کے کیوں عاجز کر لیں گا؟ وہ بے نیاز بادشاہی بھائی ویکھتے صحیح ایتھے ہون کی ڈیا دا ہے، ایتھے ہون کی ڈیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد ہے، ایک ہی لخت جگر ہے حضرت، اور وہ بھی مانگ مانگ کے لیا ہے، ربی حب لی من الصالحین. کوئی بچہ لینا نہیں حضرت، منگیا رب کو کئی سال اللہ دے خلیل نے، ربی حب لی من الصالحین. تے حضرت جی جدو بچہ 11-12 سال دا ہویا تے آرڈر کیا آ گیا، ابراہیم انہوں ذبح کر دے. ایتھے پتران دے گلیاں تے چھریاں چلیاں، تو 2 لاکھ دا بچہ دے کے انہوں عاجز کرنے گا؟ وہ بے نیاز ہی، ہاں کو ترلا پا تیری قبول کر لو بھائی. دل چاہا کھڑا کر کے اس کو پوچھو بھائی تو کیڑی گل تے آکڑن ڈیا دا، میں دس تے صحیح، کیا اس بچے کو حسن تو نے دیا ہے؟ وہ دینے والا ہے. کیا اس کی جو اتنی سونی آنکھیں ہیں کیا تو نے بنائی ہیں؟ اس نے بنائی ہیں. یہ جو اس کے کالے رنگ میں نقش و نگار ہیں کیا تو نے بنائے ہیں؟ یہ اس نے بنائے ہیں. پیسے تجھے اس نے دیے ہیں، توفیق تجھے اس نے دی ہے. تو بتا تو کس بات پہ اکڑ رہا ہے؟ تو بتا تیری اکڑ کس چیز کی ہے؟ نہیں حضرت اکڑنا نہیں، بلکہ قربانی کر کے معافی منگنی ہو، یا اللہ ان قبول کر لے، ان قبول کر لے. بے نیاز ہے حضرت، بے نیاز رب ہے، ان قبول کر لے، ان قبول. خوب جو پچھلے جمعے بھی، کیونکہ باتیں بڑی ہیں لیکن حضرت جو مسکین ضروری سمجھتا ہے، جو میں معاشرے میں دیکھتا ہوں، میں وہی آ کے جمعے پہ آپ کے سامنے رونا رو دیتا ہوں کہ حضرت بڑا دھیان کریے. بڑا دیکھو نا حضرت، یہ بھی حکم ہے اگر گھر میں گوشت پکایا ہے نا، گوشت، کیونکہ اب تو روڑیاں ختم ہو گئی نا، اب تو سلسلہ ہے کاروں کوڑے لین والی نہیں آنا ہے، مہینے دا 200 روپیہ لیندی ہے، انہیں کوڑا لے کے ٹر جانا. پہلے روڑیاں ہوتی تھی، پھر فقہا نے فتویٰ دیا حضرت اگر اپنے گھر میں کچھ اچھا کھانا پکایا ہے، گوشت پکایا ہے، تو اس کی ہڈیاں روڑی پہ نہیں پھینکنی، تاکہ محلے کا کوئی غریب بندہ دیکھے تو اس کا دل ہی نہ جلے، یار انہیں گوشت کھاتا ہے تو پھر حضرت جی جیوندا جاندہ لے لائے. ہاں اپنے بچوں کو بتاؤ، یہ تمہارے بچوں کے ہمارے بچوں کے کھلونے نہیں ہیں، ان کو بتاؤ قربانی کا مفہوم کیا ہے. انہوں نے کھلو کے 10 پتر، اے گناہ تیرے ابے نے کیتے نہیں، جھوٹ تیرے ابے نے بولیا، پتہ نہیں کی تیرے ابے نے کیتا ہے، وے اے ہی لے لائی، اے دے گلے تے چھری پھرنی ہے، گناہ تیرے ابے دے معاف ہونے نے، یہ تیرا کھلونا نہیں ہے. اس کے گلے پہ چھری چلے گی، گناہ تیرے باپ کے معاف ہوں گے. یہ تیرا کھلونا نہیں ہے، اس سے محبت کر، اس کو پیار. اور جیسے میں نے کہا نا، ہم دنیا دار کیا قربانی کو سمجھیں گے. یہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا، یہ جب موقع آتا تھا نا قربانی کا، تو کسی لاڈ والے نے جانا نا، پیار والے نے پوچھنا جناب نے، بابا جی پھر لیا ہے کوئی؟ اس نے اگر ہوتا نا جی جناب، تو بابا جی بہاؤ پھر سانو بھی. انہیں جناب وہ لیا کے نہ تے اندر لینا، حکیم صاحب نے دیکھنا اور آپ نے بڑا خوش ہونا. تب سمجھ نہیں آتی تھی یار حکیم صاحب اچھے ویکھ کے کیوں خوش ہوندے نے. پھر سمجھ آئی خوش تاں ہوندے نے اے ہوے جدے گلے تے یار دے نام دی چھری چلنی ہے. وہ غالب نے کہا تھا نا، جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اے ہوے جدے نام تے یار دی چھری چلنی ہے، تاں وے خوش ہوندے ہیں نا، یار دے نام تے آ گئے. حضرت سمجھو قربانی کے مفہوم کو کہ قربانی ہے کیا. اپنے بچوں کو بتاؤ کہ قربانی کا معنی کیا ہے. گوشت کھاؤ بھی اور گوشت کھلاؤ بھی حضرت، کھلاؤ. وہ دیکھے تو دیکھو حضرت، یہ شیطان بڑے بڑے وسوسے ڈالے گا آپ کے دل میں، کوئی اس کا وسوسہ نہیں قبول کرنا. اپنے اللہ سے سودا کر کے دیکھو، کبھی گھاٹے میں نہیں جاؤ گے، کبھی گھاٹے میں نہیں جاؤ. یہ تو قربانی ہے نا حضرت، یہ صرف جیب سے پیسے جانے ہیں. اس کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم تیرا اخلاص دیکھیں گے، تیری نیت کو دیکھیں گے، جتنا اخلاص ہوگا اتنا دیں گے. اگر کم ہے تو 10 گنا، اگر اور زیادہ ہے تو 70 گنا، اگر اور زیادہ ہے تو بغیر حساب دیں گے تجھے، رکھیں گے نہیں اللہ کبھی کسی کا. یہ
तो जानवर के गले पे छुरी चलेगी ना, खाल कोई ले जाएगा, खरोड़े हमने फ्रीजर में रख लेने हैं, पुठ वो भी हमने फ्रीजर में लगा लेनी है। माड़िया नूं ते जी छिछड़े ते जिलबा ही जानियां ने, बाकी तो माशाअल्लाह जिउंदियां रहन साडियां फ्रिजां, उन्हां बेचारियां नूं फिर ओही चरबी जाने ते 4 बोटियां। नहीं, चरबी भी तो गोशत ची ने, ते तेनू नहीं लगती चरबी, ये माड़िया नूं जांदी है। जे गोशत ची ते तू खा लै है चरबी, ना दे किसी माड़े नूं। और मैं बार बार कहूंगा, मैं हर बार कहता हूं, कोई लाजिम नहीं हजरत अपनी बीबियां नूं तुसीं पराता दे के टोर छड़ दो 4-4 बोटियां दे, कोई लाजिम नहीं कि मोहल्ले के हर घर में गोश्त देना है। और भाई 2 घरों को गोश्त दो, लेकिन इतना दो कि एक वक्त का खाना बन जाए किसी का। ये पता नहीं हमने रिवाज कहां से उठा लियो, बीबियां टुर पंदियां ने हजरत जी, पर परातां फड़ियां अखबार से 4 बोटियां लपेटियां ते फड़ा के टुर जांदियां। कोई नहीं है हजरत के सारे मोहल्ले को हमने बताना है कि हमने भी कुर्बानी दी है। 2 घरों को दो, लेकिन हजरत इतना दो कि कोई एक वक्त का खाना खा ले। और हजरत मैं अपने मोहल्ले की तरफ जाता हूं, आप सारे अपने अपने मोहल्ले की तरफ जाएं। किससे किसका छुपा है हजरत? क्या मुझे अपने मोहल्ले के हर घर की कंडीशन का नहीं पता? ये कितने जोगा है, इसके घर में कितने बंदे हैं? ये 12 जी हैं, 13 जी हैं, 6 जी हैं, 7 जी हैं, 8 जी हैं। और जुल्म देखो हजरत कुर्बानी वालों का जरा। और भाई जिसके 14 जी हैं उसको भी 4 ही बोटियां, और जिसके घर में 2 जी हैं उसको भी 4 ही बोटियां। और चल भाई जिसके 2 हैं उसको तो 4 समझ आ गई तेरी बात थोड़ी, हालांकि समझ वो भी नहीं आई। और जिसके घर में 14 जी है उसको 4 बोटियां क्यों भेज रहा है? वो क्या करेगा तेरी इन 4 बोटियों का? सामने रख के देखेगा इनको, मैं खाऊं, मेरी बीवी खाए कि बच्चों को खिलाऊं? जुल्म से देखो यार, वजह क्या है हम समझे नहीं, कुर्बानी की रूह क्या है। उस दिन पीर अजमल साहब का क्लिप चढ़ा था, मैं खुदा की कसम बड़ा ओए होता है इस तरह हजरत। वो कहते हैं मदरसे का ना छोटा सा बच्चा था, और ईद इंजॉय भी बच्चे करते हैं हजरत, बड़ों का तो जमाना गुजर गया होता है ईद का। वो पीर अजमल साहब बयान कर रहे थे, मैंने बच्चे को कहा ओ चल यार जेड़ी खल मदरसे आनी है आ ही जाएगी, जा तू क्यों ईद खराब करनी है, जा तू जाके ईद कर। तो पीर अजमल साहब बयान कर रहे थे गखड़ शरीफ वाले, कहा था ईद पे घर नहीं आना, ईद तुमने वहां ही करनी है। कहते मैंने पूछा क्यों भाई, ईद का मजा तो घर में है, घर में जाके कर, यहां क्या पुत्र मजा आएगा ईद का। तो आप फरमाते वो बच्चा मुझे आगे से जवाब क्या देता है, अम्मी ने कहा था वो ईद मदरसे में करना, चल तू भी को बोटी खा ही लेगा। अल्लाह, चल ईद मदरसे च करी, तू भी को बोटी खा ही लेगा। भाजी माड़े नूं किहने बोटी भेजनी जे? बोटी तो जानी ओनू जिहदे नाल मैनूं को काम है, बोटी तो जानी है उत्थे जिथे मेरा आर्डर फंसिया दा, बोटी तो जानी है वहां जहां से मैंने कोई काम करवाना है। माड़े से मुझे क्या काम, वो मेरे किस काम आएगा हजरत? हाँ हजरत, माड़े से भी तुझे काम पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा आगे जाके हजरत। ये माड़ा वही है जिसके लिए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के गरीब मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। और हकीम साहब कहा करते थे बाबा ऐसे जरूर किसी माड़े का असरा बनी, हो सकता कल तेरी भी उंगल फड़ के नाल ले जाओ। ध्यान करना हजरत, हम सबको पता है मेरे मोहल्ले में कितने घर हैं, इसके कितने जी हैं, समझ ही नहीं आती हजरत लोग करते क्या हैं। नहीं, कोई ये फलसफा नहीं है, और ना ये नबी अलैहिस्सलाम, ना आपके सहाब, और ना हमारे इस्लाफ का ये तरीका रहा है। नहीं, देखो यार गोश्त भेज किदे कार चल रहा है, फलाने कार, उत्थे तो 15-16 जी रहंदे ने बीबी, खुदा दा खौफ का है कि 4 बोटियां लैके चली, बता चल उन्होंने एक टाइम का डंग बनेगा। हाँ, बड़ा ध्यान करो, कुर्बानी की मफहूम को समझो, कुर्बानी करनी है, दिल नहीं जलाना। अच्छा फिर एक और शैतान, ये शैतान है ये पता नहीं, 4 बोटियां देने वालों का फलसफा नहीं जी, मुहल्ले च किन्ने ने, भाई उन्हें तेन दसिया आके कि मैं भी भेजना, हो सकता है वो भेजे ही ना उस घर, तू इस आस पे वहां 4 बोटियां भेज रहा है, नहीं उन्हें भी तो कुर्बानी की थी, उन्हें भी तो भेजना है, अगर उसने ना भेजा तो फिर क्या करेगा तू? नहीं, कुर्बानी करो हजरत, कुर्बानी समझो, कुर्बानी के मफहूम को, फलसफा समझो कुर्बानी का, और करके देखना हजरत, फिर देखो कैसा दिल में सुकून उतरेगा, कैसा दिल में, कोई लाजिम नहीं है अपने अपने। मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह किसी ऐसे मामले से, मेरा ताल्लुक फतेहगढ़ से है, पीछे फतेहगढ़ गरीब एक इलाका, मेरी गली आज भी बड़ी माड़ी है, मुझे आज भी याद है मेरी गली में 4 या 5 ही घर हैं जो कुर्बानी करते, और अल्लाह का शुक्र है 2-3 कुर्बानियाँ इधर गुजरी, मैं थे किसी ने गोश्त नहीं देता, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है ये मेरा मोहल्ला अमीर मोहल्ला है माशाल्लाह। शराजी साहब, जमील साहब, सर यूनस साहब,
رضوان بھائی اور ماشاءاللہ بڑے وقار بھائی ماشاءاللہ قربانی ہوتی ہے، لیکن وہ میرا ملا کری میں ہر سال پیکٹ بنا کے اتنے لے جانا اور اپنی گلی چ بننا حضرت پڑھاتے. دیکھو کتنے ضرورت ہے حضرت، رجیا نو نہ رجا ہو یا دیکھو ضرورت کتنے وے، ضرورت کتنے وے. دیکھو جدو عید کی قربانی کر لو پوری لسٹ بناؤ یارو میرا کیڑا کیڑا جاننا والا مڑ ہے.